केम छो विद्यार्थी मित्रों? आज फरीवार हूँ तमारी समक्ष धोरण 7 सामाजिक विज्ञान आपणुं जे प्रकरण बीजू है दिल्ली सल्तनत, बराबर। एमां आपणे अगाउना विडियोमां स्वापुरवणीमां एमसीक्यूज जे छे 42 एमसीक्यूज हता ए आपणे फिलअप करी लीधा हता। आजना आपणा विडियोमां आपणे क्वेश्चन नंबर 2 जे छे खाली जग्या पूरो, बराबर, ए आ विडियो मार्फते आज आपणे फिलअप करीशुं। तो सौथी पहेली खाली जग्या छे ए छे प्राचीन काळथी ज खाली जग्या भारतीय राजनीतिना केंद्रमां रह्युं छे। मैं तमने आना विशेनी माहिती पण आपी हती के दिल्ली जे छे ए प्राचीन काळथी ज मात्र ने मात्र अत्यारे ज नहीं पण प्राचीन काळथी ज ए जे छे ए आपणा कहेवाय ने के आखुं शासन व्यवस्था छे, शासन व्यवस्थामां केंद्રના स्थाने रह्युं छे। तो पहेली खाली जग्यानो जवाब आवशे दिल्ली। त्यार पछी बीजी खाली जग्या छे इल्तुत्मिशे पोतानी काबेल पुत्री खाली जग्याने पोतानी उत्तराधिकारी तरीके जाहिर करी हती। तो इल्तुत्मिश एकमात्र पुत्री हती कोण? रज़िया सुल्ताना, बराबर। एमणे कीधुं हतुं के मारा मृत्यु पछी मारी पुत्री जे छे ए गादी उपर आवे, एटले बीजी खाली जग्यानो जवाब आवशे रज़िया। त्यार पछी त्रीजी खाली जग्या नाज़िरुद्दीन बाद दिल्लीनी गादीए बेसनार शासक खाली जग्या हतो। तो नाज़िरुद्दीन पछी एटले के गुलाम वंशनो छेल्लो शासक जेने आपणे कही शकीए एनुं नाम हतुं गियासुद्दीन बलबन। तो त्रीजी खाली जग्यामां आवशे गियासुद्दीन बलबन। त्यार पछी चौथी खाली जग्या मुहम्मद बिन तुगलके राजधानीनुं स्थळांतर दिल्हीथी खाली जग्या कर्युं हतुं। मुहम्मद बिन तुगलक हतो एने पोतानी राजधानी हती एनुं स्थळांतर एने त्यांथी लई अने दिल्हीमां ए राजधानी स्थळांतर कर्युं हतुं। तो ए राजधानीनुं नाम शुं हतुं? तो ए राजधानीनुं नाम हतुं दौलताबाद। राजधानीनुं नाम शुं हतुं? दौलताबाद। दौलताबाद एनी राजधानी हती कोनी? मुहम्मद बिन तुगलकनी। तो एने ए राजधानी जे छे त्यांथी शिफ्ट करी अने क्यां राखी? दिल्हीमां। पांचमું लोधी वंशनो अंतिम राजा खाली जग्या हतो। लोधी वंशनो छेल्लो राजा तो इब्राहिम लोधी। लोधी आपेલું જ છે એટલે આપણે ખાલી લખશું ઇબ્રાહિમ। છઠ્ઠું बाबरनो विजय थता दिल्ली में खाली जग्या शासननी शुरुआत थई। बाबर जे छे, बराबर, ए मुगल बादशाह हतो एटले शुं थयुं तो के दिल्ली में सल्तनत काळनो अंत आव्यो अने बाबरनो विजय थता दिल्ली में कयो पायो नखायो? मुगल सल्तनतनो। एटले छठी खाली जग्यामां आवशे मुगल। त्यार पछी सातमी खाली जग्या दिल्ली सल्तनतना शासन व्यवस्थाना केंद्रमा खाली जग्या हतो, बराबर। आ बाबतमां पण आपणे चर्चा करी लेती के जे कंई पण शासन व्यवस्था हती ए शासन व्यवस्थाना केंद्रमा सुल्तान हतो, बराबर। એટલે અહીં આવશે સુલતાન। સુલતાન હંમેશા કેન્દ્રના સ્થાને રહેતો। આઠમું सल्तनत काल में प्रांत ने खाली जग्या में वेचवामां आवतुं। तो सल्तनत काल में प्रांत जे छे एने शेमां वेचवामां आवतो? के जागीर में वेचवामां आवतुं। आठमी खाली जग्या में आवशे जागीर। त्यार पछी नवमું ढाई दिनका झोपड़ा खाली जग्या शहर में आवेलुं छे। तो ढाई दिनका झोपड़ा जे छे ए अजमेर शहर में आवेलुं छे એટલે नवमी खाली जग्या में आवशे अजमेर। श्रीनगर 10मी खाली जग्या श्रीनगर खाली जग्याए वसाव्युं हतुं। श्रीनगर जे छे ए अलाउद्दीन खलजीए वसाव्युं हतुं એટલે અહીંયા આવશે અલાઉદ્દીન ખલજી। ત્યાર પછી 11મું ખાલી જગ્યાના આક્રમણથી સલ્તનત શાસનની સ્થિતિ વધુ વણસી હતી। એક રાજા હતો તૈમૂર, बराबर। ए तैमूरना आक्रमणथी दिल्लीनी जे सल्तनत सत्ता हती ए वणसी गई हती। वणसी एटले डिवाइड थई गई हती, बराबर। एटले 11मी खाली जग्यामां आवशे तैमूर।
તૈમુર લંગ નામનો રાજા હતો, બરાબર, જેના આક્રમણથી દિલ્હી સલ્તનત જે છે વિભાજિત થઈ ગઈ હતી. 12મી ખાલી જગ્યા, હરિહરરાય અને બુક્કારાય ખાલી જગ્યા નદીના કિનારે વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો હતો. તુંગભદ્રા નદીના કિનારે, એટલે 12માં આવશે તુંગભદ્રા. તેરમી ખાલી જગ્યા, અહમદ શાહે રાજધાની ગુલમર્ગમાંથી ખાલી જગ્યા ખસેડી હતી. અહમદ શાહે જે પોતાની રાજધાની હતી એ ગુલમર્ગમાંથી બીડર પ્રદેશ છે ત્યાં ખસેડી હતી. ત્યાર પછી 14મી આપણી ખાલી જગ્યા છે કે મુહમ્મદ શાહ બહમની બીજાનો વઝીર ખાલી જગ્યા હતો. તો મુહમ્મદ શાહ બીજાનો વઝીર જે હતો એ હતો મહમૂદ ગવા, એટલે 14મી ખાલી જગ્યામાં આવશે મહમૂદ ગવા. ત્યાર પછી 15મી ખાલી જગ્યા, ઈસવીસન 1526માં ખાલી જગ્યાના શાસનના અંત સાથે દિલ્હી સલ્તનતનો અંત આવ્યો. તો ઈસવીસન 1526માં વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને વિડીયોમાં એની આખી ડિટેલ આપી હતી કે 1526માં પાણીપતનું યુદ્ધ થયું હતું. કોની વચ્ચે? તો કે ઇબ્રાહિમ લોદી અને બાબર વચ્ચે. તો એનું પરિણામ શું આવ્યું? તો કે બાબર જીતી ગયો અને ઇબ્રાહિમ લોદી જે છે એ હારી ગયો. તો ઇબ્રાહિમ લોદી જે છે એ દિલ્હી સલ્તનતનો છેલ્લો રાજા હતો. તો એ હારી જવાના પરિણામે શું થયું? તો કે બાબર જીતી ગયો અને બાબર જે છે મુગલ સલ્તનત હતી, બરાબર, અથવા તો મુગલ સામ્રાજ્યનો પાયો નાખનાર વ્યક્તિ જેને કહી શકાય હતો બાબર. એટલે ત્યાર છેલ્લો રાજા જો આપણે કેવો હોય દિલ્હી સલ્તનતનો, તો એ હતો ઇબ્રાહિમ લોદી. એટલે 15મી ખાલી જગ્યામાં આવશે ઇબ્રાહિમ લોદી. એ હારી જવાના પરિણામે દિલ્હી સલ્તનતનો શું આવ્યો? અંત આવ્યો. 16મી ખાલી જગ્યા છે, દિલ્હી સલ્તનતનો અંતિમ શાસક ખાલી જગ્યા હતો. આપણે અગાઉ વાત થઈ ગઈ છે, ઇબ્રાહિમ લોદી જ આવે. ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? બાબર આવી ગયો. બાબર હતો મુગલ. એટલે અહીંયા આપણે આ જે ખાલી જગ્યા જે છે 16 ખાલી જગ્યા તમારે તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં અથવા તો રફ બુકમાં લખવાની રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 4 જે છે 3 એ છે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે કહો. આપણે અગાઉ જે છે એ કહેવાય ને ખાલી જગ્યા કમ્પ્લીટ કરી. હવે આપણો પ્રશ્ન નંબર 3 છે એ છે ખરા ખોટા, ટ્રુ ફોલ્સ છે. તો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલું છે 13મી સદીની શરૂઆતમાં દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ. તો આનો જવાબ આવશે સાચું. 13મી સદીમાં ટેક્સ્ટ બુક જે છે જો તમારી પાસે હોય તો જ્યારે સ્વાધ્યાયપોથી લખવા બેસશો, બરાબર, ત્યારે લઈને બેસજો, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે આ સાચું કેમ આવ્યું અથવા તો આ ખોટું કેમ આવ્યું. બીજું છે દિલ્હીના દરબારીઓ રઝિયા સુલતાનાને સ્વતંત્ર શાસક તરીકે સ્વીકારવા રાજી ન હતા. આ પણ સાચું આવે, બરાબર. રઝિયા સુલતાનને સ્વતંત્ર શાસક તરીકે સ્વીકારવા રાજી ન હતા. કોણ? દિલ્હીના દરબારીઓ. ત્રીજું, ગયાસુદ્દીન બલબન સાહિત્ય અને કલાનો પોષક હતો. આ પણ સાચું જ આવે. એ સાહિત્ય અને કલાનો પોષક હતો. ત્યાર પછી ચોથું, જલાલુદ્દીન ખલજીએ દિલ્હીની ગાદી પર માત્ર 6 જ વર્ષ શાસન કર્યું હતું. આનો જવાબ પણ આવે સાચું. માત્ર 6 જ વર્ષ જલાલુદ્દીને શાસન કર્યું હતું. પાંચમું, અલાઉદ્દીન ખલજી પહેલા દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની હતી. તો આનું આવે ખોટું. અલાઉદ્દીન ખલજીએ પોતે જ સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી. એની પહેલાંનો રાજા હતો જલાલુદ્દીન, બરાબર. એમને આ સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી નહોતી. એટલે આ પહેલા શબ્દ આવ્યો એટલે ખોટું આવે. પછી હોત તો સાચું આવત. છઠ્ઠું, મુહમ્મદ બિન તુગલકની યોજનાઓમાં વ્યવહારિકતાનો અભાવ હોવાથી તે નિષ્ફળ ગઈ હતી. તો આનો જવાબ આવશે સાચું. વ્યવહારિકતાનો અભાવ હોવાને કારણે એ જે કંઈ પણ યોજનાઓ બનાવેલી હતી એ નિષ્ફળ ગઈ હતી. સાતમું, ફિરોઝ શાહના શાસન સમયે તૈમુર લંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું હતું. આનો જવાબ આવે ખોટો. ફિરોઝ શાહ જે છે એનું અવસાન થઈ ગયા બાદ તૈમુર લંગે આક્રમણ કર્યું હતું. એટલે આનો જવાબ શું આવે? ખોટો. આઠમું ખરું ખોટું. તૈમુર લંગના આક્રમણથી તુગલક સત્તા અમર્યાદિત બની હતી. તો આનો જવાબ આવે ખોટો. અમર્યાદિત નહોતી બની, મર્યાદિત બની હતી. નવમું, પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં બાબરનો પરાજય થયો હતો. તો આનો જવાબ પણ આવે ખોટો, બરાબર. કારણ કે પાણીપતના યુદ્ધમાં બાબર જીતી ગયો હતો અને ઇબ્રાહિમ લોદી જે છે એ હારી ગયો હતો. એટલે નવમાં જવાબ આવશે ખોટું.
ત્યાર પછી 10મું, તરાઈના યુદ્ધથી દિલ્હીમાં સલ્તનત યુગનો અંત આવ્યો અને મુગલ શાસનની શરૂઆત થઈ. આ પણ ખોટું આવે. તરાઈના યુદ્ધથી નહીં, પાણીપતના યુદ્ધથી. 11મું, સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થામાં સુલતાન પછી મંત્રીમંડળ રહેતું હતું. તો આનો જવાબ આવે સાચું. સુલતાનો પછી કોણ આવતું? મંત્રીમંડળ. 12મું, સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થામાં સેના વિભાગ, પત્ર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ વગેરે જેવા વિભાગો હતા. તો આનો જવાબ આવે સાચું. આવા બધા વિભાગો જે છે એની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. 13મું, સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થામાં ઇક્તેદાર કેન્દ્રની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો. અહીંયા ખોટું આવે. કેન્દ્રની નહીં, એ પ્રાંતની કારોબારી અને કહેવાય ને કે ન્યાયતંત્રનો વડો હતો. કેન્દ્રની આવે નહીં. જો ત્યાં પ્રાંતની આપ્યું હોત તો સાચું પડત, પણ અહીંયા કેન્દ્રની આપ્યું છે એટલે આ શું આવશે? ખોટું. 13માં આવશે ખોટું. 14મું, અલાઉદ્દીન ખલજી અને મુહમ્મદ બિન તુગલકે કેન્દ્રીય સેનાને મહત્વ આપતા ઇક્તેદાર પર નિયંત્રણ મૂક્યું હતું. આનો જવાબ આવે સાચો. ત્યાર પછી 15મું, સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થામાં પ્રાંત પછીના એકમને જિલ્લા અને તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતા હતા. તો આનો જવાબ પણ આવે સાચું. 15માં આવશે સાચું. 16મું, સલ્તનત ગ્રામીણ વ્યવસ્થામાં મુખી એટલે સરપંચ. મુખી એટલે સરપંચ ના થતો, પણ મુખીને મુખી કે મુકાદમ એવું કહેવામાં આવતું. એટલે 16મું આવશે ખોટું. નેક્સ્ટ 17મું, સૈયદ અને લોધી વંશના શાસન દરમિયાન મકબરાઓ અને મસ્જિદોનું નિર્માણ થયું હતું. સાચું આવે. 17માં આવશે સાચું. 18મું, કૃષ્ણદેવરાયનું મોટા ભાગનું જીવન યુદ્ધ ભૂમિ પર પસાર થયું હતું. આનો જવાબ પણ આવે સાચો. એટલે 18માં આવશે સાચું. મોટા ભાગનું એમનું જીવન જે છે યુદ્ધ ભૂમિ પર પસાર થયું, છતાં પણ એ પ્રજાનો પ્રેમ પામ્યા હતા. 19મું, કૃષ્ણદેવરાયે નાગલપુરને અનેકવિધ ઇમારતો અને મંદિરોથી શણગાર્યું હતું. જવાબ આવશે સાચો. 20મું, તાલીકોટા યુદ્ધ બાદ વિજયનગર 1 સદી સુધી ટકી રહ્યું પણ પૂર્વવત ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. આનો જવાબ પણ આવે સાચું. 1 સદી સુધી ટકી રહ્યું પણ પહેલાં જેવી જે ભવ્યતા હતી એ ભવ્યતાએ પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. 21મું, ઝફર ખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. સાચું આવે. 21 સાચું. 22મું, અહમદ શાહે રાજધાની બીડરમાં ખસેડી ત્યાં અનેક ઇમારતો બંધાવી હતી. તો 22માં આવશે સાચું. પોતાની રાજધાની બીડર ખસેડી અને ત્યાં એને ઘણી બધી કહેવાય ને કે બાંધકામો જે છે કરાવ્યા હતા. 23મું, દિલ્હી સલ્તનત લગભગ 325 વર્ષ ચાલ્યું હતું. તો આનો પણ જવાબ આવે સાચો. 23માં આવશે સાચું. તો આ ખરા ખોટા જે છે એ આપણે અહીંયા પૂરા કરીએ અને ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે મને ઓળખો, પ્રશ્ન નંબર 4 એ આપણે લખીએ. પ્રશ્ન 4 છે મને ઓળખો. એમાંનું પહેલું છે, મેં સૈન્યના થોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિ જે છે એની શરૂઆત કરી હતી. કોણે કરી હતી? તો કે અલાઉદ્દીને. બરાબર. અલાઉદ્દીન ખલજી જે હતો એમણે શું કર્યું હતું? તો કે ઘોડા અને પોતાના સૈનિકોને ઓળખવા માટે દાગ અને સાથે સાથે ચહેરા પદ્ધતિ જે છે અમલમાં મૂકી હતી. એટલે પહેલામાં આવશે અલાઉદ્દીન. ત્યાર પછી બીજું, મેં દિલ્હીમાં તુગલક વંશના શાસનની શરૂઆત કરી હતી. તુગલક વંશના શાસનની શરૂઆત ઇટ મીન્સ કે તુગલક વંશનો પ્રથમ રાજા. તો એ આવશે ગિયાસુદ્દીન તુગલક. ગિયાસુદ્દીન તુગલક. તુગલક વંશનો પાયો નાખનાર. ત્રીજું, હું તુગલક વંશનો સુલતાન છું. મેં પ્રતીક મુદ્રા પ્રયોગ યોજના અમલમાં મૂકી હતી. તો અહીંયા આવશે મોહમ્મદ બિન તુગલક. મોહમ્મદ બિન તુગલક. ત્યાર પછી ચોથું,
હું મોહમ્મદ તુગલકના સમયમાં ભારત આવેલ વિદેશી પ્રવાસી છું. જો મોહમ્મદ તુગલકના સમયમાં જે પ્રવાસી આવ્યો હતો, બરાબર, એ હતો ઇબ્ન બતુતા. બરાબર, એટલે ખાસ આમાં પ્રવાસીઓના નામ યાદ રાખવાના કે જે કોના સમયમાં આવ્યા. ઇબ્ન બતુતા કોના સમયમાં આવ્યો હતો? તો કે મોહમ્મદ તુગલકના સમયમાં. 5મું, મેં ફિરોઝ શાહ તુગલકના અવસાન બાદ દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું હતું. તૈમુર લંગ નામનો રાજા હતો. એને ફિરોઝ શાહ તુગલક અવસાન પામ્યા પછી એમને દિલ્હી ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું. 6, મેં સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી હતી. સૈયદ વંશમાં એકમાત્ર રાજાનું નામ હતું. કોણ? ખિજખા. એટલે 6માં આવશે ખિજખા. 7મું, હું લોદી વંશનો સ્થાપક છું. લોદી વંશનો સ્થાપક છે બહલોલ લોદી. એટલે 7માં આવશે બહલોલ લોદી. 8મું, મારા શાસનકાળમાં દિલ્હીમાં કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની મસ્જિદનું નિર્માણ થયું હતું. કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની મસ્જિદનું નિર્માણ જે છે કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં થયું હતું. એટલે ત્યાર પછીનામાં આવશે, એટલે કે 8માં આવશે કુતુબુદ્દીન ઐબક. એમને જ આ મસ્જિદનું નિર્માણ જે છે નિર્માણ કરાવેલું હતું. 9મું, મેં કુતુબ મિનારનું કામ પૂર્ણ કરાવેલું. જો આ શબ્દ આવ્યો છે પૂર્ણ, બરાબર, તો પૂર્ણ કોને કરાવ્યું હતું? ઇલ્તુત્મિશે. શરૂઆત કોને કરાવી હતી? કુતુબુદ્દીન ઐબકે. એટલે આ બે વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. પૂર્ણ જે છે કોણે કરાવ્યું છે? ઇલ્તુત્મિશે. દસમું છે, મેં અલાઈ દરવાજા નામનો પ્રવેશદ્વાર બનાવડાવેલો. અલાઈ દરવાજા જે છે, અલાઈ દરવાજા નામનો જે પ્રવેશદ્વાર જે છે એ કોને બનાવેલો? તો કે અલાઉદ્દીન ખલજીએ. એટલે 10માં આવશે અલાઉદ્દીન ખલજી. અગિયારમું, હું હરિહર રાય અને બુક્કારાયનો ગુરુ હતો. હરિહર રાય અને બુક્કારાયનો ગુરુ હતો. એમનું નામ હતું સ્વામી વિદ્યારણ્ય. એટલે 11માં આવશે સ્વામી વિદ્યારણ્ય. ત્યાર પછી 12મું, હરિહર રાય અને બુક્કારાય મારા વંશના થઈ ગયા. એ જે વંશના હતા, વંશનું નામ પૂછ્યું તો અહીંયા આવશે સંગમ વંશ. સંગમ વંશ. ત્યાર પછી 13મું, હું વિજયનગર સામ્રાજ્યના તુલુવ વંશનો શ્રેષ્ઠ રાજા હતો. તુલુવ વંશ કયું છે? તો કૃષ્ણદેવરાય હતા. એ તુલુવ વંશના રાજા હતા. એટલે અહીંયા આવશે કૃષ્ણદેવરાય. અને સૌથી ત્યાર પછી 14મું, મેં મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધ ભૂમિ પર પસાર કર્યું હોવા છતાં વહીવટી તંત્રની ઉપેક્ષા કરી ન હતી. કૃષ્ણદેવરાય રાજા હતા. એમણે મોટાભાગનું જીવન છે યુદ્ધભૂમિ પર પસાર કર્યું હતું, છતાં પણ એ પ્રજાનો પ્રેમ પામ્યા હતા. એટલે ત્યાર પછી 14માં આવશે કૃષ્ણદેવરાય. ત્યાર પછી 15, હું આંધ્રના ભોજ તરીકે ઓળખાતો વિજયનગર સામ્રાજ્યનો શાસક છું. આંધ્રના ભોજ તરીકે મેં તમને ડિટેલ કીધી હતી એની, જ્યારે પાઠ સમજાયો હતો ત્યારે. એ પણ કોણ આવે? કૃષ્ણદેવરાય. આંધ્રના ભોજ તરીકે પ્રખ્યાત થતા. 16મું, મેં દખણમાં અલાઉદ્દીન બહવંશા નામ ધારણ કરી સ્વતંત્ર શાસન કર્યું હતું. તો અહીંયા આવશે ઝફર ખાન. ઝફર ખાને અલાઉદ્દીન નામ ધારણ કરી અને શાસન કર્યું હતું. 17મું છેલ્લું, હું મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો પ્રથમ વજીર હતો. કોણ આવે? મુહમ્મદ ગવા. મહમૂદ ગવા એ કોનો વજીર હતો? તો કે એ મુહમ્મદ શાહ ત્રીજો જે હતો એમનો વજીર હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ જે 3 પ્રશ્નો કર્યા એ તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં અથવા તો રફ બુકમાં પૂર્ણ કરી લેવાના રહેશે.
ક્વેશ્ચન આન્સર જે પ્રશ્ન આપણો 5મો છે કે 1-2 વાક્યમાં પ્રશ્ન જવાબ લખો, એમના હું તમને ફોટોઝ જે છે ગ્રુપમાં સેન્ડ કરી દઈશ. તમારે ફોટોઝના આધારે તમારે સ્વાધ્યાય પોથી છે ફિલઅપ કરવાની રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે વિડીયો અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. નમસ્કાર.